जी हैल्थ शो के सैक्शन सुख आनंद ते परम आनंद दे विच मैं साहिबा तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत करदी हां ते एक बार फिर तुहाडे सारिਆਂ दी डिमांड ते असीं गलबात करन जा रहे हैं डॉक्टर सतपाल पठेजा जी होरां नाल जो कि गुप्त रोगां दे माहिर हैं और पिछले 50 सालों तो गुप्त रोगां दा सफल इलाज करते आ रहे हैं। यही नहीं डॉक्टर साहब उस मरीज़ नूं हथ पाते हैं जो कि जिसका ये इलाज कर सकन और इलाज ही नहीं बल्कि अपनी मिठी बोली दे नाल सहज सुभाव दे नाल जिन्ने भी इन्होंने पेशेंट ठीक किए हैं अज भी इन्हों बहुत याद करते हैं और यही वजह है शायद इन्हों के इलाज करने का यही तरीका है और इस तरीके की वजह नाल अज डॉक्टर साहब का यश देश भर च ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कायम है। और दूजी गल इन्हों की दवाई जी है पावर टोन जिसनों लैके तुसी भी सानू ढेर सारे सवाल करते हो या उसनों मंगाने लई सानू बहुत सारी जिहड़ियां क्वेरीज आंदियां ने। सो पावर टोन भी अपने आप दे विच एक वरदान साबित हो रही है उन्हां लोकां लई जिहड़े गुप्त रोगां तो ग्रस्त ने या फिर कह लो कि होर भी जिहड़े कई तरीके दे जिहड़े रोग ने वो इस पावर टोन दे राहीं ठीक हो सकते हैं। सो ज़्यादा समय मैं नहीं लैंदी पर डॉक्टर साहब ने थोड़ी मुलाकात करवा लेने पर इस तो पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो थोड़े मन के भी कोई सवाल है तुसी भी कोई सवाल का जवाब देना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो या डॉक्टर साहब नू डायरैक्ट बठिंडा विखे आके उन्होंने अस्पताल विजयपाल अस्पताल विजिट करके उन्होंने नाल सीधी मुलाकात भी तुसी कर सकते हो। यही नहीं अपने सवाल तुसी कमेंट बॉक्स विच भी रख सकते हो ताकि वो सवाल असी डॉक्टर साहब नू अगले एपीसोड च पूछिए ताकि वो तुहाडे सवालों के जिहड़े जवाब ने और जिथे तक पॉसीबल हो सके दे सकन। तो सब तो पहले स्वागत कर लेने डॉक्टर साहब का। डॉक्टर जी बहुत बहुत स्वागत। साहिबा जी बहुत बहुत शुक्रिया तुसी मैनू इत्थे मिलण आए और गल्लां विच ही तुसी कहा भी एपीसोड भी कर लिए तो बड़ी खुशी हुई। मेरी कोई तैयारी भी नहीं सी कि मैनू ये है कि तुसी पहला ही दर्शकों तो इजाजत ले ली है। डॉक्टर साहब तुसी साडे दर्शकों दे विच इन्ने पॉपुलर हो चुके हो ना कि दर्शक इन्ने सवाल करते हैं। मैं शायद सानू मैनू कई बार लगता है कि अद्धा घंटा बहुत घट समय है साडे कोल सवालों के जवाब देने लई। और रही गल तैयारी की तुसी तो हमेशा इन्ने सालों तो तुसी काम करते आ रहे हो लगातार 50 साल तुहानू इस इंडस्ट्री दे विच हो गए तुसी इस फील्ड दे विच अपनी काम कर रहे हो और तुहाडा जिहड़ा एक्सपीरियंस है ये साडी कोशिश है कि सानू मौका मिले कि असीं अपने चैनल दे राहीं तुहाडे इस एक्सपीरियंस नू दूर दूर तक पहुँचाइए। ईवन साडे जिहड़े दर्शक अमेरिका च बैठे ने कैनेडा च बैठे ने आस्ट्रेलिया च बैठे ने इंडियन जिहड़े भी हैगे ने सारे तुहाडे इस जिहड़ा असीं एपीसोड शुरू कीता है इसका सिलसिला शुरू किया है इसकी बहुत शलाघा करते हैं। सब तो पहला तो मैं तुहानू फादर्स डे ते ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ नहीं तो दूजे साल तीजे साल बच्चे उन्होंने वड्डे होके फादर्स डे की ਵਧਾਈ देन। सब तो वध मैं ਵਧਾਈ दिंदा हाँ दशमेश पिता जी नूं सरबंस दानी दशमेश पिता जी नूं जिन्हां ने 4 साहिबजादे अपने लाल अपने हत्थीं देश ते वार दिते ते फिर भी सी नहीं कीती। उन्होंने कहा 4 मोए तो क्या हुआ जीवित कई हज़ार। सो अजिहे पिता दे जिहड़े है मतलब उन्हां दी महानता आपां नूं शायद सारे असीं जानदे ही हैं। उन्हां तो असीं दुआ मंगदे हैं कि परमात्मा सब नूं बच्चे देवे सब नूं पिता बनावे। दशमेश पिता असीं उन्हां नूं कहने हैं सब तो वध उन्हां नूं असीं ਵਧਾਈ दिंदे हां वो ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल तुसी सही कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की जिहड़ी शहादत है उन्होंने बच्चों की शहादत है उसनूं कोई भी नहीं भुला सकता और जुगो जुगो तक जिहड़ी है उन्होंने शहादत नूं याद किया जाएगा। और वाकई फादर्स डे ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ भी बहुत बहुत शुभकामनावां। तुसी आप भी एक फादर हो और किवें दा रहा तुहाडा ये डे किन्नियां शुभकामनावां मिलियां? बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ कि तुसी अपने पिता जी नूं शायद पहला ਵਧਾਈਆਂ दे चुके हो गए अज सुबह सुबह ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਲकुल सर मेरी तरफ तो हैप्पी फादर्स डे।
ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟ ਵੱਡਾ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 4 ਜਾਂ 5 ਡਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੋਭੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲੈ ਲਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤਲ ਲਓ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ। 2 ਜਾਂ 3 ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਕੇਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਬ ਪਿਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਸੇਬ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਢਿੱਡ ਘਟਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਡਾਈਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਤਾਂ 87 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 78 ਜਾਂ 79 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। 10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਬਈ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਢਿੱਡ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ 10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100% ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਸਰਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਉਹ weight ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਈਪੋ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਜ਼ਨ, ਜੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਨਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਮਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ ਤੱਕ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਮਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਹੈ, ਭੰਗ ਹੈ, ਪੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰ ਘੜਵਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਥਰਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਓ। ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀਰਜ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿਰੋਧ ਲਾ ਕੇ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਰਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰੇਜਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ, ਬਲੱਡ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਸੰਭਾਲੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਜ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 40 ਕਿਲੋ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰਜ ਬਣਦਾ, 4 cc। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 12,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 12,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਮਰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਫਿਲਿਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਨੋਰੀਆ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਏਡਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਨਾਲ, ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਕੂ ਹੋਵੇ, ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਔਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕੇ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ, ਇੰਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭੀਖ ਵਾਂਗੂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਪਤਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀਏ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧੋਣੇ, 2 ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਧੋ ਲਓ, 8-10 ਵਾਰੀ ਧੋਣੇ, 10-12 ਵਾਰੀ ਧੋ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੈ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ TB ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰੀਂਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿੰਮ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਆਦਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ
ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਧਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰਮਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਨੇਕਡ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾਰਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਲਾਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਕੁਛ ਪਾਊਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਰਤੋ। ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਖਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਫੈਲੇਗੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਜੇਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ GT ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਵਰਟੋਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਵਰਟੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਵਰਟੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਘੜ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਕਾ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਘਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਕੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, 14-15 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, 7-8 ਸਾਡੀਆਂ ਭਸਮਾਂ, ਰਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਅਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ 4 ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਪਰਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਟੋਨ 300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ 600 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਪਰਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨ ਦੋਸ਼ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਖਤਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇਪਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜੋਸ਼ ਜਲਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲਿਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-6,000 7,000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਸਪਿਟ ਲੈਂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿੰਨਾ ਬਾਲਣ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਵੇਖੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਕਤਾਈ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 16-17 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, 7-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ, ਟੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਨਕ, ਪਾਵਰ ਟੋਨ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਰਾਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2-2 3-3 ਸਾਲ 4-4 ਸਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਨਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੀ ਭਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 325 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 40,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ 48,000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, 48,700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਦੀ 450 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਡੂਢਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 10-15 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 60-70-80 ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 118 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੀ ਸਰ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 24 ਆਵਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗੂਗਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ
ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟੌਨਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਟੋਟਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। और मैं एक गल जरूर कहना चाहूँगी कि ਇਹਦਾ फ़ायदा ज़रूर होएगा और एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखो। ਜਿਹੜਾ पावर टोन है शायद ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ एक खुशियाँ लेके आ जाए। और दूसरी ਵੱਡੀ ਗੱਲ कि डॉक्टर साहब ਦੀ तरफ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ कोरोना वायरस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ पावर टोन इस्तेमाल कर चुकिया, अगर गलती नाल उसनू करोना मतलब करोना की वजह नाल वो बीमार पै गया या करोना नाल संक्रमित हो चुका है, तो उसका वो इलाज करवाएंगे विजयपाल अस्पताल की तरफ तो उसका इलाज किया जाएगा या फिर उसकी वित्तीय सहायता भी की जाएगी। सो डॉक्टर साहब मैं चाहांगी कि जाते जाते इस बारे तुसीं आप ही दस दो। ये जी है क्योंकि मैं काफ़ी देर तो ये कह रहे हैं कि रसायन पदार्थ है साढ़े रोगों के प्रति लड़न की शक्ति देंदे है। और यदि मैं छानबीन पूरी तरह की पेशेंटों तो बहुत सारे पेशेंट तो पुछया कि तुहानू कोई करोना वगैरह की कोई तुसीं बाहर रहने हैं, बाहर आउंदे जाने हैं, कोई इस तरह का कोई नुक्स तो नहीं पै गया, तो मैनू एक भी केस नहीं मिलिया। उन्हें मेरी हौसला अफजाई की थी कि जेकर कोई केस आउंदा है तो असीं उसनू समझ लो भी वधिया हस्पताल दे विच उत्थों दे नेड़े दे हस्पताल विच जां बठिंडा दा मैक्स हस्पताल है इत्थे काफ़ी रिप्यूटेड है, उत्थे इलाज असीं मुफ्त करावांगे, जो भी साडे पैसे लगणगे असीं लावांगे। दूजा उहदी असीं जिहड़ी है कुछ ना कुछ मैक सहायता भी अपने क्लब वालों यानी कि राजीव गांधी लोक भलाई मंच वालों उहनूं कैश भी देवांगे, उहदी फैमिली नूं भी असीं कुछ मदद करांगे जे होया तां, ठीक है ना। पर उसने मैडिसन लई होवे वो सानूं एक नंबर दस देवे, जदों मैडिसन लई सी इस रजिस्टर विच साडे कोल रिकार्ड उदों दा हैगा जदों दा हस्पताल खुल्लिया सीगा 1976 ਵਿੱਚ मैं काम ਇੱਥੇ शुरू किया सी, उदों तो लैके अज तक सारा रिकॉर्ड मेरे को है, एक पेशेंट का रिकॉर्ड मेरे को है। जे उन्हें पावर टोन लिया है तो मतलब असी पूरी तरह पाबंद है उसके नुकसान दे भी और जिहड़ा हैगा मतलब असी कुछ उसनूं मदद भी करांगे और राजीव गांधी लोक भलाई मंच। डॉक्टर साहब मेरे पर्सनली मैं मतलब तुहानूं की कहां, मतलब मैं तुहानूं बस एक शुभकामनावां देवांगी कि तुसी इन्ने वड्डे उपराले कर रहे हो, तुसी पेशेंट्स का अपना कितना ध्यान रखते हो। मतलब एक काम हर एक इंसान नहीं कर सकता पर तुसी ये कर रहे हो तो बहुत वधिया लगता है, तुहाडे नाल गलबात करके भी बहुत वधिया लगता है। राजे ये साडा एक फर्ज है, मैं कहना भी आदमी नूं जे वो समझ लो अपना ਉਹਦਾ ख्याल है था 10 ਜਾਂ 12 रुख सानू जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, क्योंकि 2-4 रुख ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 3 ਕੁ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੱਥੂਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਓ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਪਮਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਹੋਰ ਸਿੱਖੋ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਧੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਰਹੂਗੀ, ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ स्वर्ग तो भी सुंदर बन जाएगी। बिल्कुल।
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਕ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਵਿਜੇ ਪਠੇਜਾ ਦੀ ਦਾ ਯਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।